تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی, دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے, دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. بر صغیر میں تو تھے ہی حنفی. ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر, جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے, بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے. میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے, ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں, جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ, جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے, کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں, اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز, میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ, جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے, آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے, پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے, اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز, اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے, کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں, وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے, تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر کامنٹس کیے, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی, اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے, یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز سمجھا کے دیکھ لو انہوں. میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں, ویڈیو سے ہی بھاگ گئے, اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے. بس یہ ہے جی ٹوٹل, یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں, اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے, انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں, اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے, کیسے دبکے ہوئے جائے, کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی, چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو, اہل حدیث کو, دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے, بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں.
ان کا علاج یہ ہے. पापा जान ये आप क्या कर रहे हैं? दरअसल वो केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से या ये दब कर तो क्वालिटी नहीं रहेगी, तो इसलिए आपने देखा अगर ये ठेले वाले. अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया. किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए. एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा. इसका ये घर के लिए केले लिए जैसे, तो इसको डोरी में डैमेज नहीं होंगे. सुभान अल्लाह. ये ना अब ये लटक गए. अब रुख भी इसका मैंने किबले की तरफ कर दिया. ये इसके मुंह जो है ना, तो इस तरह के आप जरूरत यूं तोड़ दिया. वैसे रखना हो ना इसको तो ये यहाँ से जड़ से काटना चाहिए, डंडी नहीं काटनी चाहिए. ये खुला हो जाएगा ना, जरासीम वगैरह उस पर लग सकते हैं. तो यूं, और वैसे खाना है तो यूं करके यूं निकालेंगे ना, तो जैसे तो ये आप खाना ही ना यूं. और अगर काटना दूर हो तो छुरी से काटना पड़ेगा. जड़ सफेद तो फिर बोले आप रखते हैं इसको, तो इसका ये कबूल फरमाए. जज़ाकल्लाहु खैरा. वैयाकुम. तो मेरे भाई, मैंने आप सारे उलमा को, मुफ्तियों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को रिक्वेस्ट किया है, खुदा के लिए आप लोग वीलॉग्स बनाया करें. हाँ, दही निकालने का सुन्नत तरीका, हाँ, केला रखने का सुन्नत तरीका, खीरा काटने का सुन्नत तरीका. हाँ, इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वीलॉग्स बनाएं. दीन का काम खुदा के लिए आप लोग छोड़ दें. अल्लाह के फजल से हम हैं ना, वैसे भी हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके ऊपर बात नहीं की है. या तो फिर हमारी तरह बात करें, अदरवाइज ये मुनाफिकत छोड़ दें. आप लोग अपने 2-3 जुमलों का बार नहीं उठा सकते. और देखें, मैंने सारे फिरकों को ना सिर्फ उठाया है, पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया. सारे बुजुर्ग इन्होंने फेल हो गए. आप लोगों को इन्होंने ना इश्ताल दिलाया हुआ था. वो खादम रिजवी साहब भी 2017 के धरनों में जनाब चीख चीख के इमाम बालिग फरमाने ने उम्मत मर जाए. हाँ, कि गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही. उम्मत भी बेचारी सहमी हुई थी कि यार वाकई हमें मर जाना चाहिए, कि यार फ्रांस में गुस्ताखियां हो रही हैं, फलां जगह हो रही हैं और हम कुछ कर नहीं रहे. भाई, उम्मत ने कभी नहीं पूछा कि खादम रिजवी साहब ये धरना लेके आप लाहौर से आए हैं और लाहौर में शबीर ब्रदर्स ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से चिश्ती रसूलुल्लाह छप रहा है, शिबली रसूलुल्लाह छप रहा है, कश्फुल माजूब की गुस्ताहाना इबारतें साहब और शुक्र वाली छप रही हैं. ये सारे बकवासियात तज़किरतुल औलिया के प्रिंट हो रहे हैं. उधर क्यों नहीं धरना दिया? जी इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए, कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत बदला नहीं. मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी. पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे. बस 2 बातों में से एक बात है. बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए, तो या फिर फ्रांस को जवाब दे. तो देखे फिर मैंने कैसा काबू किया. मैं कहा बाबा जी छाड़ दो, आजा आजा बाबा जी आजा, पहले तेरे बाबे मर जाए. गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटियां, तुम लोगों ने कहानियां करवाई थी कि गौस जो है किल्ली है, उन्हें संभाले सारा कुछ, नशे धुएं. पहले 295 सी उस गौस कुतुब अब्दाल के ऊपर लगनी चाहिए, जिसकी ड्यूटी है वहां पे, जहां पे यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी है कि नबी इस्लाम की गुस्ताहाना वीडियोस उसमें सेव है, और वो निगाह मार के वो हार्ड डिस्क को जला के राख नहीं कर रहा. हाँ, तेरे गौस कुतुब अब्दाल क्यों ना मर जाए? उम्मत क्यों मरे? उम्मत तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती. तेरे बाबे मर जाए, बल्कि मुझे कहना चाहिए कुत्ते की मौत मर जाए कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं और वो तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते थे. उम्मत का कोई कसूर नहीं, उम्मत बेचारी कुछ नहीं कर सकती. उन्होंने रिटायरमेंट ला ली बाबिया ने. पहले बम फटते सन, कबर तू निकल के डाइव लगा के जी रावी दे पुल ते, दरबार दे आके ठोक के टुर गया बंदा. बम 55 लोग शहीद हो गए. ओ बाबे गुरु हाथी च कैश ड्रॉप हो गया. हूं बाबे फेल हो गए ने, या मेरे डर की वजह से गायब हो गए हैं. ठीक है, कुछ अरसे के लिए मैं इत्काफ बैठ जाता हूं, कड्डो बाबे. तो पहले भी कोई नहीं था, सब झूठ है. कोई जुर्रत नहीं करता था, इनको ललकारता नहीं था कोई. इसीलिए आप लोग भी सुभान अल्लाह पढ़ते थे. अब लोग इनकी मीम्स बनाते हैं. हाँ, अब मीम्स बनेगी, ये तुम्हें सजा मिली है.